اسی کے عالم میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں تازہ ہوا کا ایک دل فریب شوق 75 سالہ جہالت اور غلامی کی بنجر مٹی پر برسنے والی شعور اور آزادی کی پہلی بارش عمران خان۔ جب تک آپ کا کپتان خوف زدہ نہیں تو آپ کو کسی سے ڈر ہے؟ نہ تلوار کی دھار سے نہ گولیوں کی بوچھار سے، بندہ ڈرتا ہے تو سخت پروردگار سے۔ Never has one man scared the establishment, political parties as much as it is right now. You look at television, there is only one man which is featuring. جب یہ میرا نام سنتے ہیں تو ان کی کانپیں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہے۔ میرا چیلنج ہے تمہیں، جو مرضی کر لو، تم شکست کھاؤ گے، تم ہارو گے۔ ہمارا پاکستان، ہم فیصلہ کریں گے، ہم کریں گے کہ میں آخری سانس تک اس ظلم کے نظام کا مقابلہ کروں گا۔ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا، آزادی کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ زنجیریں گر نہیں جاتی، توڑنی پڑتی ہیں۔ مولانا رومی نے کہا جب ایک قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے۔ Are you enjoying this fight? Yes, because I think if I woke up and there was no challenge in my life, I would think it's the end of my life. جسم میں گولیاں کھا کر کے 150 پرچے برداشت کر کے دہشت گردی کے دانتوں کے چکر لگوا کر پھر بھی آسمان کو دیکھتے ہوئے مسکراتا ہوا یہ شخص نارک کا بچہ ہے، خدا کی قسم۔ غیرت مند ہے یہ، بہادر ماں نے بہادر بیٹا پیدا کیا ہے۔ سمے بڑا طوفان پربل، پربت بھی چھپ جایا کرتے ہیں۔ اکثر دنیا کے لوگ سمے میں چکر کھایا کرتے ہیں، پر کچھ عمران خان جیسے ہوتے ہیں جو اتہاس بنایا کرتے ہیں، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک بات اس درخت کو ضرور دیکھ لیجیے جس کا ایک ایک پتا اس سے چڑھتا جا رہا ہے، لیکن وہ درخت کھڑا ہے اس امید کے ساتھ کہ بہار آئے گی، اور بہار کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ چاہے تو اس درخت کو بھی کاٹ دو، بہار پھر بھی آئے گی۔ جو پانی سے نہاتا ہے وہ صرف لباس بدلتا ہے، اور جو پسینے سے نہاتا ہے وہ اتہاس بدلتا ہے۔ اس کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کے حوصلے کو توڑنا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں۔ وہ آدمی نہیں ٹوٹ رہا، نہیں ٹوٹے گا، امید نہیں ٹوٹنے دے رہی ہے، آزادی کی امید۔ ارے اسے ہٹانے کے لیے اس ملک میں جج بکا، جرنیل بکا، سیاستدان بکا، ملا بکا، صحافی بکا، دانشور بکا، دلال بکا، اور نہ جانے کون کس کس کی کاٹ پہ بکا، وہ آج بھی اللہ کے حکم سے کھڑا ہے۔ اللہ تیری عبادت کرتے اور اللہ صرف تیرے سے مدد مانگتے۔ He will succeed. He is bound to succeed. یہ آپ کو 1000 میں سے 1000 دفعہ غلط کی کرے۔ جو ہارنے سے ڈر گیا نا وہ کبھی نہیں جیت سکتا، پتا پلٹے گا۔ امیر شہر کی مجھ سے فقط اتنی سی لڑائی ہے کہ میں وہ سر بناتا ہوں جنہیں جھکنا نہیں ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر ڈر کس چیز کا؟ ایسا ہیرا آدمی، ایسا لیڈر کہاں ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا تحفہ دیا۔ جو زندگی ہے نا وہ کبھی ایک اسٹریٹ لائن میں نہیں جاتی۔ کوئی آج تک دنیا میں ایسا انسان نہیں آیا جو ایک دم زیرو سے ایک دم کامیاب ہو گیا۔ وہ سائیکلز میں جاتا ہے، اونچ نیچ زندگی کا نام ہے۔ ہم نے تمہارے لیے بہت دعائیں کی ہیں، اللہ تمہارے لیے ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اسے حوصلہ ہے کہ اس کی سوچ کو، اس کی بات کو، اس کے الفاظ کو یہ بڑی بڑی فصیلیں باندھ کے نہیں رکھ سکتے۔
मुफामत ना सिखा जबर नारवा से मुझे, मैं सर बेकाबू लड़ा दे किसी बला से मुझे। जान, माल, इज्जत, आबरू अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद खान पे और पाकिस्तान पे कुर्बान। जितना भी ये डाकुओं का गुलदस्ता, चोरों का टोला, ये जितनी भी कोशिश करे वो भी करे, जितनी भी ये प्लानिंग मैं इनके लिए तैयार हूं। दबे पाओ कि कोई जाग न जाए, गुलामी के सिरों की यही खास अदा है, और होती नहीं जो कौम हक बात पे अच्छा, उस कौम का हाकिम भी फकत उसकी सदा है। भूरी कार्ड, औरत कार्ड, मजहब कार्ड, चौधरी सरवर, जहांगीर करीम, अलीम खान, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फरागोगी, तोशा खाना, रिहाम खान, शाहिदा फरीदी, तैयबा गुल, आयशा गुल आलम, मुस्तफ़ा कमाल, गुलकार जवाद अहमद, मलक रियाज, आरयू लीग, जेडयू लीग, कॉल लीग, ममनुआ फंडिंग और 90% मीडिया के नाम में हाथ सहाफ़ी के तजुर्बे मिलाकर सब खाक में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कप्तान आज भी मकबूलियत की उरूज पर है। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रही है बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं। आप हमारे लिए, हमारे मुल्क की जमीन को तंग कर दें तो आप मुझे वतन, और हम अपनी जमीन पे आजादी से रहने का हक मांगे तो हम गद्दार हैं, हम बागी हैं। आप खुदा ना खास्ता कभी हार भी जाएं तो आप मुझ पे वतन है, और हम आपसे पूछें कि हुजूरे वाला ये क्या हुआ था तो हम गद्दार हैं, हम बागी हैं। हम हंसे तो गद्दार हैं, रोए तो गद्दार हैं, बोले तो गद्दार हैं, चुप रहे तो गद्दार हैं, बात करें तो गद्दार हैं, ना करें तो गद्दार हैं, हम सवाल करें तो गद्दार हैं, जवाब मांगे तो गद्दार हैं, जवाब ना देने पर रिएक्ट करें फिर गद्दार हैं, क्योंकि हम पैदा हुए हैं हुजूर गद्दारी के। आए वोट डालें। वोट डालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? वोट डालने के लिए आपके पास असल कौमी शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। शनाख्ती कार्ड की नकल या सॉफ्ट कॉपी काबिल कबूल न होगी। जायदुल मयाद या एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड के हामिल अफराद वोट डाल सकते हैं। शनाख्ती कार्ड के अलावा कोई दीगर दस्तावेज मसलन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या बे फॉर्म वगैरह काबिल कबूल न होंगे। वोट डालने का तरीका: पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने के बाद वोटर सीधा पोलिंग अफसर की मेज पर जाए और उसे अपना असल कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाए। पोलिंग अफसर आपका शनाख्ती कार्ड चेक करेगा और ये तस्दीक करेगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है या नहीं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है तो पोलिंग अफसर आपका नाम और वोटर लिस्ट में आपका सीरियल नंबर बुलंद आवाज में पुकारेगा ताकि पोलिंग एजेंट्स सुन सकें और अपने पास वोटर लिस्टों में आपका नाम ढूंढ सकें। इसके बाद पोलिंग अफसर आपके दाएं अंगूठे पर अनमिट रोशनाई से निशान लगाएगा। इसके बाद वो कौमी और सूबाई असेंबली की दोनों वोटर लिस्टों में आपकी तस्वीर के सामने आपके अंगूठे का निशान लगवाएगा। याद रखिए कि वोटर लिस्टों में मर्द वोटर्स अपने बाएं अंगूठे और खवातीन वोटर्स अपने दाएं अंगूठे का निशान लगाएंगी। इसके बाद जब आप तसल्ली कर लें कि पोलिंग अफसर ने आपका नाम वोटर लिस्ट में से काट दिया है तो आप अगले मेज की जानिब बढ़ जाइए। अगली मेज पर मौजूद असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर कौमी असेंबली के लिए बैलेट पेपर की काउंटर फॉइल पर आपके अंगूठे का निशान लगवाएगा। वो बैलेट पेपर की पुश्त पर मुहर लगाने और दस्तखत करने के बाद कौमी असेंबली के लिए सब्ज बैलेट पेपर आपके हवाले कर देगा। इसके बाद आप अगली मेज पर जाएं, जहां एक और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर सूबाई असेंबली के लिए बैलेट पेपर की काउंटर फॉइल पर
फिर आपके अंगूठे का निशान लगवाएगा और बैलेट पेपर की पुष्ट पर मोहर लगाएगा और दस्तखत करेगा और इसके बाद आपकी रहनुमाई करेगा। इसके बाद सूबाई असेंबली के लिए सफेद बैलेट पेपर और एक मोहर आपके हवाले कर देगा। इसके बाद आप वोटिंग स्क्रीन के पीछे जाएंगे और दोनों बैलेट पेपर्स पर बारी बारी अपने पसंद के उम्मीदवारों के नाम या इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएंगे। बैलेट पेपर्स फोल्ड करने से पहले यकीन कर लें कि लगाई गई मोहर की रोशनाई सूख चुकी है। इसके बाद आप असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर को मोहर वापस करके उससे अपना शनाख्ती कार्ड वापस लेंगे। कौमी असेंबली के लिए सब्ज बैलेट पेपर फोल्ड करके सब्ज ढक्कन वाले डब्बे और सूबाई असेंबली के लिए सफेद बैलेट पेपर फोल्ड करके सफेद ढक्कन वाले डब्बे में डाल दें।